Good morning, this is Dikshit Kumar. In the last few videos, we have seen what is Memorandum of Association and Articles of Association. In this video, we are going to see difference between the Memorandum of Association and Articles of Association. See, we know what is Memorandum and Articles of Association. Before going to the distinction, let us see how Articles and Memorandum work in a company. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಇರಲೇಬೇಕು. See, the first point is to remember is the articles are subordinate to the memorandum. The articles cannot give powers to a company which are not conferred by the memorandum, or nor they can be purport to create rights which are inconsistent with the memorandum. This is because the object of the memorandum is to state the purpose for which the company has been established, while the articles provide the manner in which the internal management of the company is to be carried out. Andre, memorandum is a broad document which states why the organization or why the company is established. ಕಂಪನಿ ಯಾಕಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳೋದೇ ಮೆಮೊರಂಡಮ್. ಸೊ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಮೆಮೊರಂಡಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಟು ದ ಮೆಮೊರಂಡಮ್. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೆಮೊರಂಡಮನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. The second point is the memorandum must be read in conjunction with the articles. This is the case when it necessary to explain any ambiguity in terms of memorandum, or to supplement the memorandum upon any matters about which is silent except as regard matters which must by statute be provided by the memorandum. ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮೆಮೊರಂಡಮಲ್ಲಿ ಹೇಳದೇ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಆವಾಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರೆಡ್ ಇನ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಆರ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಿ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಬಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆರ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಇಟ್ ಸ್ಕೋಪ್ಸ್. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮೆಮೊರಂಡಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಸ್ಕೋಪಿನ ಒಳಗೆಯೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. The next point is the terms of memorandum cannot be modified or controlled by the article. Article memorandum ಅನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. If however there is an ambiguity in the memorandum or the articles, it may be referred to for clarification. But so far as the fundamental conditions in the memorandum are concerned, they cannot be explained with the aid of the articles. So this is the basic thing which must be observed before going to the distinction between the memorandum of association and the articles of association. These are common and these are similar to all types of companies. ಅದು ಯಾವುದೇ ಟೈಪ್ನ ಕಂಪನಿ ಇರಲಿ, ಈ ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ಗಳೇನಿದೆ ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಟು ದ ಮೆಮೊರಂಡಮ್. ದ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರೆಡ್ ಇನ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ and the terms of memorandum cannot be modified or controlled by the articles. Let us see what are the difference. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿದ್ರೆ one by one. In one side I have taken memorandum of association and on the other side I have taken articles of association. As we know, memorandum of association is defined in section 2 subsection 56 of the Companies Act 2013. Companies Act 2013 ಪ್ರಕಾರ memorandum of association section 2 subsection 56 ನಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಏನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ you have seen in the memorandum of association video. Whereas the articles of association is defined in section 2 subsection 5 of the Companies Act 2013. Companies Act 2013 in section 2 subsection 5 ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. You can see the Companies Act 2013 document. ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ 2(5) ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ 56 2(56) ನಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ it is the memorandum of association is the charter of the company, indicating the nature of its business. ಅಂದರೆ is a broad document indicating the nature of business, its nationality and its capital,
ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಚಾರ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. Whereas articles of association are the rules for carrying out the objects of the company as set out in the memorandum. ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಮೆಮೊರಂಡಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಷನಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರುವಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿಚ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಸೈಡರ್, ವೆರಾಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ company. The next definition is memorandum of association defines the scope of the company, whereas the articles of association, they are the rules for carrying out the objects of the company. See, memorandum of association scope ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದು ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ company, whereas articles of association are the rules for carrying out the objects of the company. ಕಂಪನಿಯ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. Memorandum of association, next difference is there is being the charter of the company, it's a supreme document. ಕಂಪನಿಗೆ ಮೂಲ ಅಥವಾ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Whereas articles of association are subordinate to the memorandum. That means if there is any conflict between the articles and the memorandum prevails. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ಗಳಿದ್ದರೆ, ದೆನ್ ದ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಪ್ರಿವೇಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದುವೇ ಫೈನಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ವೆರಾಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಟು ದ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. The next difference is every company must have its own memorandum of association. ಅದು ಯಾವ ಟೈಪ್ನ ಕಂಪನಿ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪನಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರದೇ ಆದ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇರಲೇಬೇಕು. Whereas in the case of articles of association, a company limited by shares need not have its own articles. In such a case, table F applies. So ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಟೇಬಲ್ ಎಫ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ವೆರಾಸ್ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಟು ಆಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ನ ಕಂಪನಿಗೂ ಕೂಡ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ restriction on alteration. There are strict restriction on its alteration of memorandum of association. Some of the conditions of incorporation contained cannot be altered except the sanction of the regional director or the ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್. ಅಂದರೆ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಆರ್ ದ ರೀಜನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. But articles of association can be altered by a special resolution to any extent, provided they do not conflict with the memorandum and the Companies Act. Articles of association ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬೇಕಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು, but it should not cross the memorandum as well as the Companies Act. Companies Act ಇಂದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಅಥವಾ memorandum of association ಇಂದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಅದು ಹೋಗುವಾಗಿಲ್ಲ. Next difference, any act of the company which is ultra virus ಅಂದರೆ beyond the powers. Ultra virus, the memorandum is wholly void and cannot be ratified even by the whole body of the shareholders stands with it. ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈರಸ್ ಆದರೆ, ಅಂದರೆ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ನ ಪವರ್ಸ್ಗಿಂತ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈರಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ.
any act of the company which is ultra vires, the memorandum is wholly void, even it is supported by the shareholders. ಎಲ್ಲ shareholders ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ratify ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Whereas in the case of alteration of articles of association, any act of the company which is ultra vires the articles but is intra vires the memorandum, ಅಂದರೆ ಆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಪವರ್ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರಾ ವೈರಸ್ ದಿ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗಳು ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೋದು. ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಮಾಡೋಣ ಅಥವಾ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ನ ಬೌಂಡ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ರೆಟ್ರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. It cannot be ratified, it is void. Whereas articles of association ultra vires ಆಯ್ತಾರೆ, ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಪವರ್ ಅಂತ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿದಿನ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ memorandum of association is subordinate to the Companies Act. ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಗೆ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸೆಡ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದಿ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಬಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಟು ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಟು ದ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ವೆರಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಟು ದ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. In the memorandum of association, the next difference is the limited content as per the act. ಅಂದರೆ ನೇಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಲಾಸ್, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಇಷ್ಟೇ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಗಿಲ್ಲ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಬಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮೇ ಬಿ ಡ್ರಾಫ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ನೀಡ್. ಕಂಪನಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, ಒಂದು 20-30 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು, ಹಾಕಬಹುದು. ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು, 20-25 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನೇ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಹೊಂದಿರ್ಬೋದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಇನ್ ದ ಗೂಗಲ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡ್ರಾಫ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದಿ ಕಂಪನೀಸ್ ನೀಡ್. ಕಂಪನಿಗೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ವೆರಾಸ್ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡ್ರಾಫ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಸೊ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. The next last two differences, alteration of the memorandum of association can be done after passing resolution in the annual general meeting and previous approval of the central government or company's law board is required. ಅಂದರೆ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಕೇವಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಜನರಲ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ಕಂಪನಿ ಲಾ ಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ ದ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವೆರಾಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ಪಾಸಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಟ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಜನರಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಜನರಲ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ memorandum of association is a document which shows relation between outsider and the company. ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಔಟ್ಸೈಡರ್ಗೆ ಕಂಪನಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಓದುವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ದ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. Whereas articles of association, it creates a relation between
ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೆಂಬರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹೊರಗಡೆ ತೋರಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಒನ್ ಎಲ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಂಪನಿಯ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ members. So these are the basic distinctions between articles of association and memorandum of association. Now let us see what are the legal effects of memorandum of association and articles of association. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ವೆರಸ್ ಇದನ್ನು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಅನ್ನು ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ಅದರ ಲೀಗಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗಳು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವೆನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೈಂಡ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ದೇರ್ ಆಫ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ been signed by the company and each member. ಸೊ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೆಂಬರಿಗೆ ಒಂದೇ ಥರನಾದ ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇಸ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ through the memorandum and articles of a company a contract between each member and the company. ಸೊ ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಮೆಂಬರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಂದಿರ್ತದೆ ಈ ಎರಡು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳು. See, the legal implication of these documents will be discussed here. Point number 1 is members to the company. The memorandum and articles constitute a binding contract between the members and the company. See, the effect of this is that each member is bound to the company as if each member has actually signed the memorandum and ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮೆಮೊರಂಡಮನ್ನು ಲೀಗಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿದರೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗಿರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸ್ತದೆ, ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಟು ದ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪನಿ ಟು ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಎ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೈಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಮೆಂಬರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ರೈಟ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ನೋಟಿಸ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್, the right to receive dividends. So the company can exercise its rights as against any member only in accordance with the provisions of the memorandum and the articles. That means each member is entitled to say that there shall be no breach of articles. He can obtain an injunction restraining the company from doing an ultra virus of the act. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ದೂರ ಇಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡದೆ ಅಥವಾ ಮೀಟಿಂಗ್ನ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳದೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್ ಲೀಗಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಟು ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೆಂಬರ್ ಇಂಟರ್ಸಿ. ಅಂದರೆ ಮೆಂಬರ್ ಇಂಟರ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಆಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ದ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಅದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೈಟ್ಸ್, ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ನೋಟಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ದಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಂಪನಿ ಟು ದ ಔಟ್ಸೈಡರ್. The scope of the article is to define the position of the shareholder as a shareholder, not to bind him his capacity as an individual. ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೇವೆ, ಎ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಟು ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಎನಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಹೊರಗಡೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಅವನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ an outsider cannot take advantage of the article to file a claim against the company.
This is the based on this rule that a stranger to a contract cannot acquire any rights under the contract. ಅಂದರೆ ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಔಟ್ಸೈಡರ್ ಟು ಕ್ಲೇಮ್ ದಿ ಕಂಪನಿ. ಔಟ್ಸೈಡರ್ ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಟು ದ ಔಟ್ಸೈಡರ್. ಇದು ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಸ್ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ and memorandum of association. Afterwards we have seen the difference between or distinction between articles of association and memorandum of association, and finally we have seen the legal effects of memorandum of association and articles of association. With this I conclude this class. Thank you one and all.